Hello students, in this lecture we will take a review of basic concepts of statistics. This concept you are already studied in the 11th and 12th standard, but just we take a review of all these concepts. Okay, so first one is the attribute. What is the attribute? Well-defined qualitative characteristic is called as a attribute. Beauty, nationality, religion, grade in examination, blood group, these are the examples of the attribute. Means attribute is the non-measurable characteristics, but we can classify the attributes as at different class. For example, blood group. We have to classify the blood group as A, B, AB, O, etc. But we cannot measure in numbers. The next definition is variable. A quantitative characteristics is called as the variable. A variable changes its value for different things. Okay. So the height, weight, age, income, these all are the variables. It takes the numerical values and it is measurable. Attribute is not measurable, but variable is the measurable. There are the two categories of the variables, discrete variables and continuous variables. So first one is the discrete variable. A variable taking only particular value is called as a discrete variable. Most of the discrete variables have a integer values, means a variable takes a particular values or integer value. Most of the times it takes the integer values. Then it is called as the discrete variable. A number of students in a class. Okay, number of students in the class, it takes the particular value. Suppose 10, 20, 50, 60, 80, etc. Population of city, it is also particular values. Number of workers in a factory. Number of members in a family takes the particular value. It may be suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. This is called as the discrete variable. Means if we can list the possible values of the variable, then it is the discrete variable. And if we cannot list the values of the variable, then it is the continuous variable. Means a variable taking all possible values in a certain range. Certain range means the between two appropriate numbers. Then it is called as the continuous variables. Suppose here weight of the person, height of the person, temperature at a certain place, the speed of the vehicle, these all are the continuous variables. You remember one important thing is that continuous variables takes all possible values between the two appropriate numbers. Therefore, this variable is uncountable and infinite. Okay. Discrete variable is a countably finite or countably infinite. म्हणजे जे मोजता येतं आणि ज्याचा शेवट माहित आहे किंवा जे मोजता येतं पण शेवट माहित नाही ते डिस्क्रीट व्हेरिएबलमध्ये येतं. पण कंटिन्युअस व्हेरिएबलमध्ये मोजताही येत नाही आणि त्यामध्ये किती व्हॅल्यू आहे ते सांगता येत नाही. कंटिन्युअस व्हेरिएबल वी कॅन नॉट काउंट द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल्स. म्हणजे दोन नंबरच्या मध्ये रेंज म्हणतो आपण ना. समजा मी अशी रेंज घेतली 10 ते 20. 10 ते 20 मध्ये किती व्हॅल्यूज आहेत सांगता येत नाही आपल्याला, बिकॉज इट इज द अनकाउंटेबली इनफायनाइट. 10 ते 20 मधल्या फक्त इंटिजर व्हॅल्यूज नव्हेत, ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज. मीन्स सपोज 10, 10.1, 10.2, 10.3 etc. Then there are the possible values 10 and 10.1. There is also possible values. But 10, 10.1 च्या मध्ये अजून व्हॅल्यू कुठल्या कुठल्या आहेत? 10, 10.01, 10.02, 10.03. परत 10 आणि 10.01 च्या मध्ये अजून व्हॅल्यूज आहेत 10, 10.001, 10.002 etc. Means we cannot count how many values between 10 to 20. There are the uncountably infinite number of values. Therefore, such a type of the variable is called as the continuous variable. Therefore, here written all possible, is very important word is all possible value in a certain range. Okay. Discrete variable takes the particular values. ते आपल्याला त्याची लिस्ट करता येते. इथे आपल्याला लिस्ट करता येत नाही.
continuous variable मध्ये. Okay, variable. Now next point is the classification of data. The process of arranging a data in different groups according to similarities is called as the classification of the data. The groups so formed are called classes or class intervals. Okay, म्हणजे काहीतरी त्यांच्यामधले समान गुणधर्म धरून समान गुणधर्माचा विचार करून जर आपण ग्रुप तयार केले त्याला म्हणायचं क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा. ओके, क्लासिफिकेशन म्हणजे ग्रुप्स, पण अरेंजमेंट ऑफ डिफरंट ग्रुप्स मग कशा प्रकारे अकॉर्डिंग टू सिमिलॅरिटीज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड. अकॉर्डिंग टू सिमिलॅरिटी त्याच्यातले काहीतरी समान गुणधर्म ओळखायचे आणि त्यापासून ग्रुप तयार करायचा. आता उदाहरणार्थ आपण त्या मुलांच्या मध्ये रूरल एरियामधली मुलं एका बाजूला आणि अर्बनमधली एका बाजूला, म्हणजे रूरल म्हणजे ग्रामीण भागातल्या मुलांचा एक ग्रुप तयार आणि शहरी भागातला एक ग्रुप तयार केला. म्हणजे ग्रामीण हा त्यातली सिमिलॅरिटी झाली, शहरी सिमिलॅरिटी झाली. ओके, किंवा असे तुम्ही करू शकता का फर्स्ट क्लासचे विद्यार्थी वेगळे, सेकंड क्लासचे वेगळे, डिस्टिंक्शनचे वेगळे, तर त्या गुणधर्मानुसार केलेले ग्रुप म्हणजे काय म्हणजे त्याला क्लासिफिकेशन. आणि ते क्लास ग्रुप असतात त्या ग्रुपला काय म्हणतात, क्लास म्हणतात, किंवा त्याला दुसरं नाव काय क्लास इंटरवल. ओके, क्लास किंवा क्लास इंटरवल. तर उद्देश काय आहे क्लासिफिकेशनचा, जो डेटा तुमचा आहे तो कंडेन्स करणं, म्हणजे तो खूप मोठ्या प्रमाणात डेटा असेल तो त्याला एकत्रित आणणं हा त्याचा उद्देश असतो क्लासिफिकेशनचा. त्या दोन मेथड्स आहेत, एक म्हणजे इन्क्लुझिव्ह मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, दुसरी काय आहे एक्सक्लुझिव्ह मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. इन्क्लुझिव्ह मेथडमध्ये काय होतं की दोन्हीही जी लिमिट आहेत म्हणजे अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट, बोथ लिमिट्स आर इन्क्लुडेड इन द सेम क्लास. ओके, म्हणजे आता 200 ते 299, 299 इन्कम असणार ह्या ग्रुपमध्ये येणार, 200 असणार ह्या ग्रुपमध्ये येणार. तसं 300 399, 399 मला ह्यामध्ये येणार, 300 वाला सुद्धा. दोन्ही जी लिमिट्स आहेत ती काय होतात त्याच क्लासमध्ये इन्क्लूड असतात. म्हणून काय म्हणले इन्क्लुझिव्ह. इन्क्लुझिव्ह म्हणजे इन्क्लूड असणं. काय इन्क्लूड असणं तर दोन्हीही लिमिट त्यामध्ये इन्क्लूड असतं, ह्याला म्हणायचं इन्क्लुझिव्ह क्लासिफिकेशन. फॉर एक्झाम्पल, अ पर्सन हुज इन्कम इज ₹299 is included in the class 200 to 299. Okay, now what is the exclusive class? Exclusive class मध्ये होतं बघा, the upper limit of the class is not included in that class but it is included in the next class. म्हणजे त्या क्लासमधलं जे अप्पर लिमिट आहे ते अप्पर लिमिट त्याच क्लासमध्ये इन्क्लूड झालेलं नसतं, ते पुढच्या क्लासमध्ये घेतलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल दिस, तिथं बघा 200 to 300 हा इन्कमचा क्लास आहे, 300 to 400, 400 to 500 याला म्हणायचं एक्सक्लुझिव्ह क्लास. ओके, समजा अ पर्सन हुज इन्कम इज ₹300 इज नॉट इन्क्लुडेड इन 200 to 300, इट इज इन्क्लुडेड द नेक्स्ट क्लास 300 to 400. ज्याचा उत्पन्न ₹300 आहे, ज्याचा इन्कम ₹300 आहे, त्याला कुठं धरायचं 200-300 मध्ये धरायचं नाही. 300 म्हणजे ही जी अप्पर लिमिट आहे तिथे लिहिलेत पण ती त्या क्लासमध्ये इन्क्लूड केलेली नाहीत, एक्सक्लूड केली म्हणजे काय दिले सोडून दिलेले आहेत. म्हणजे ही लोअर लिमिटचा प्रश्न आहे. लोअर लिमिट जे आहे ते नेहमीच त्या क्लासमध्ये इन्क्लूड असतं, इन्क्लुझिव्ह असू द्या किंवा एक्सक्लुझिव्ह असू द्या. बट इन द एक्सक्लुझिव्ह क्लास अप्पर लिमिट इज नॉट इन्क्लुडेड ॲट दॅट क्लास, इट इज इन्क्लुडेड इन द नेक्स्ट क्लास इथं. ओके, आणि एक ह्याचं वैशिष्ट्य काय आहे, कुठलाही क्लास जर तुम्ही घेतला त्याचं अप्पर लिमिट आणि नेक्स्ट क्लासचं लोअर लिमिट सारखं असतं बघा. 300 300, 400 400 या पद्धतीनं ते सारखं असतं. असे इन्क्लुझिव्हमध्ये असत नाही. हे एक्झाम्पल बघा इन्क्लुझिव्हचं की इथं 299 इथं 300 इथं फरक पडलेला आहे, बरं आहे. इथं फरक पडलेला आहे, इथं फरक पडलेला आहे. इथं झालं का पुढच्या याच्यामध्ये नाही, इथं काय लिमिट सेम याला म्हणायचं एक्सक्लुझिव्ह. आता असं मला एक प्रश्न पडला असेल की हे इन्क्लुझिव्ह असताना एक्सक्लुझिव्ह कशाला करायचं, म्हणजे इथं 300 लिहायचं आणि परत म्हणायचं 300 यामध्ये धरायचं नाही, पुढच्यामध्ये धरायचं. कारण इथं ऑलरेडी आपल्याला पाठीमागच्या एक्झाम्पल 299 पर्यंत आकडे आलेले आहेत, मग असं का करायचं. तर एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे इथं की काही वेळा समजा हे कधी वापरता एक्सक्लुझिव्ह मेथड, जर तुमचा व्हेरिएबल कंटिन्युअस असेल तर कंटिन्युअस व्हेरिएबलला तुम्हाला एक्सक्लुझिव्ह मेथडच वापरावी लागते. समजलं का बघा. For continuous variable we can use the exclusive classification. का बरं असं, समजा असं आहे एखाद्याचा उत्पन्न आहे ते ₹299 आणि 50 पैसे,
ओके, तिथं काय प्रॉब्लेम येतो बघा, या एक्झाम्पल तुम्ही विचार केला, तिथं काय होतंय 299 रुपये आणि 50 पैसे कुठं धरायचं, इथं धरता येतंय का, 299 पर्यंत धरता येते, 299.5 यात धरता येत नाही, यात धरता येतंय का, नाही धरता येत. मग काय करायचं, सोडून द्यायचं त्याला, तर नाही. म्हणून अशा वेळेला आपल्याला हे एक्सक्लुझिव्ह क्लासिफिकेशनची गरज आहे. आता इथं बघा 299.5 इथंच धरा, 299.5च नाही, 299.6, 7, 8, 9 किती येऊ दे, म्हणजे 299.9999999 किती येऊ द्या, ते कुठं धरायचं आहे, यामध्ये धरायचं आहे. फक्त 300 यामध्ये धरायचं नाही, 300 कुठं धरायचं, नेक्स्ट क्लासला धरायचं. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की कंटिन्युअस जर व्हेरिएबल असेल तर आपल्याला व्हॅल्यू फ्रॅक्शनमध्ये येतात, त्या सगळ्या व्हॅल्यू कव्हर करायचे असतील तर तुम्हाला एक्सक्लुझिव्ह मेथड वापरावी लागेल. आणि म्हणून एक्सक्लुझिव्ह मेथडच आपल्याला इथं वापरावी लागते फॉर कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. म्हणून हे दोन प्रकारचे क्लासिफिकेशन आहेत, इन्क्लुझिव्ह क्लासिफिकेशन अँड एक्सक्लुझिव्ह क्लासिफिकेशन. ओके, पण जर व्हेरिएबल डिस्क्रीट असेल तर तुम्ही ग्रुप तयार करताना इन्क्लुझिव्ह केलं तरी चालतंय, कारण तिथं काय तुम्हाला फ्रॅक्शन येणार नाही, 299 परत येणार, 299.5 येणार नाही, त्यामुळे त्या ठिकाणी ठीक आहे. पण इथं कंटिन्युअसला मात्र तुम्हाला एक्सक्लुझिव्ह क्लासिफिकेशन वापरावं लागतं. ओके, तर दिस इज द inclusive classification and exclusive classification. Now we can see some basic definitions. The group of observations according to similarities is a class or class interval. आपण जस्ट पाहिलेलं आहे क्लास म्हणजे काय आणि क्लास इंटरवल म्हणजे काय. हे जे आहेत हे सगळे काय आहेत, क्लासेस आहेत, 200 ते 300 किंवा आता इथं उदाहरण घेतलं आपण वेट 40 to 50, 50 to 60 ना काय म्हणायचं, क्लास म्हणायचं किंवा क्लास इंटरवल म्हणायचं. देर आर द टू टर्म्स, क्लास और क्लास इंटरवल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द क्लास लिमिट. तर हे माहिती आहे तुम्हाला की त्या क्लासमध्ये जी दोन व्हॅल्यू असतात, लोएस्ट व्हॅल्यू आणि एक हायेस्ट व्हॅल्यू. जी स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू असते त्याला म्हणायचं लोअर क्लास लिमिट आणि जी हायेस्ट व्हॅल्यू असते त्याला काय म्हणायचं अप्पर क्लास लिमिट. म्हणजे मगाचं उदाहरण जर बघितलं 40 ते 50 हा क्लास घेतला आपण, तर यामध्ये सगळ्यात कमी व्हॅल्यू कुठले 40, सगळ्यात जास्त कुठले 50. 40 आणि 50ला काय म्हणायचं क्लास लिमिट म्हणायचं, आणि सगळ्यात लहान आहे 40 तिला म्हणायचं लोअर लिमिट आणि 50ला काय म्हणायचं अप्पर लिमिट ऑफ द क्लास. ओके, दीज आर द व्हेरी बेसिक कन्सेप्ट्स. त्यानंतर क्लास बाउंड्रीज. ओके, क्लास बाउंड्रीज आर डिफरंट फ्रॉम द क्लास लिमिट्स. ओके, दिस इज द एक्सटेंडेबल लिमिट्स. व्हॉट इज द क्लास बाउंड्रीज? क्लास बाउंड्रीज आर द number up to which the actual magnitude of the observation in the class is extended. म्हणून याला म्हणतात एक्सटेंडेबल लिमिट्स. आपण एक एक्झाम्पल घेऊन लक्षात येईल की इथं बघा की इथं क्लास लिमिट घेतलेले आहेत 10 ते 19, 20 ते 29 आणि 30 ते 39. पण ही जी लिमिट आहेत आपल्याला एक्सटेंड करता येतात. म्हणजे 19 आहे ते पुढे नेता येतं आपल्याला, कुठंपर्यंत नेता येईल 20 पर्यंत नेलं तर 20 मागं आणता येते, म्हणून दोन्हीच्या मध्येपर्यंत न्यायचं ते. म्हणजे 19 आहे ते 19.5 आणि 20 मागं जर आणलं तर समान अंतरावर आणायचं मागं, त्यामुळे 19.5. तर इथे मी एक डायग्राम काढलेली आहे बघा. इथं काय म्हणलेलं आहे आपण की आता हे 10 आणि 19 आहे, तर 19 इथं पण एक्सटेंड करायचं आणि 20 इथून इकडं मागं एक्सटेंड करायचं. म्हणजे ते किती होतील या पद्धतीने होतील 9.5, 19.5, 29.5, 39.5 इन दिस वे. तर हे जे येतात यांना म्हणतात क्लास बाउंड्रीज. थोडक्यात तुम्ही ध्यान ठेवायचं असेल तर सोपी आयडिया असे की जे जर क्लासिफिकेशन तुमचं इन्क्लुझिव्ह असेल, कसलं क्लासिफिकेशन आहे इन्क्लुझिव्ह, जर क्लासिफिकेशन इन्क्लुझिव्ह असेल तर ते क्लास लिमिट्स झाले. ओके, त्याचं काय करायचं इन्क्लुझिव्ह रूपांतर एक्सक्लुझिव्हमध्ये करायचं, असं करायचं. म्हणजे हा जो फरक आहे हा फरक आहे कितीचा आहे 1चा फरक आहे, त्याला 2 भागायचं. किती झालं 0.5. लोअरमधनं वजा करायचं 0.5 आणि अप्परमध्ये मिळवायचं. यामधून वजा करा 9.5, यामध्ये मिळवा 19.5, यामधून वजा करा 19.5, ह्याच्यामध्ये मिळवा 19.5, यामधून वजा करा यामध्ये मिळवा. म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे एखाद्या क्लासचं अप्पर लिमिट आणि नेक्स्ट क्लासचं लोअर लिमिट याच्यामधला जो फरक आहे तो फरक जो आहे त्या फरकाला 2 भागायचं. जी काय व्हॅल्यू येईल ती व्हॅल्यू लोअरमधून वजा करायची, अप्परमध्ये मिळवायची. या पण तुम्हाला इन्क्लुझिव्ह क्लासचं एक्सक्लुझिव्ह क्लासमध्ये रूपांतर करता येतं. आणि एक्सक्लुझिव्ह क्लासमध्ये जे मिळतात लिमिट त्यांना काय म्हणायचं क्लास बाउंड्रीज म्हणायचं आणि ह्यांना काय म्हणायचं क्लास लिमिट्स म्हणायचं. आणि जर मुळात तुमचा क्लासच जर एक्सक्लुझिव्ह असेल तर क्लास बाउंड्रीज आणि क्लास लिमिट्स आर सेम. म्हणजे इन्क्लुझिव्ह क्लासिफिकेशनमध्ये क्लास लिमिट्स अँड क्लास बाउंड्रीज ह्या कशा असणार आहेत वेगवेगळ्या असणार आहेत. पण
जर तुमचे क्लासेस हे एक्सक्लुझिव्ह असतील, ओके, म्हणजे इथं दोन्ही ठिकाणी सेम आहे, तर तुम्हाला एक्सटेंड करता येईल का? एक्सटेंड करता येणार नाही. आणि त्या ठिकाणी क्लास लिमिट्स अँड क्लास बाउंड्रीज ह्या सेम असतील. ओके, तर दिस इज द डिफरन्स बिटवीन क्लास लिमिट्स अँड क्लास बाउंड्रीज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लास मार्क और मिड पॉइंट और मिड व्हॅल्यू. तीन नाव आहेत, तुम्ही त्याला क्लास मार्क म्हणू शकता किंवा मिड पॉइंट म्हणा किंवा मिड व्हॅल्यूज म्हणतात. त्याचं काय आहे की अप्पर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवायडेड बाय 2. उदाहरणार्थ हा क्लास आहे 10 ते 20, त्याचा क्लास मार्क आहे 20 अधिक 10 30, 30 भागिले 2 15. त्याला म्हणतात क्लास मार्क किंवा मिड व्हॅल्यूज किंवा मिड पॉईंट. ओके, दुसरं उदाहरण घेतलं की हा क्लास आहे 25 ते 30, तिचा क्लास मार्क काय येणार आहे 30 अधिक 25, 30 अधिक 25 किती झालं 55, 55 भागिले 2 27.5. तर या पद्धतीने तुम्हाला ते दोन्ही लिमिटची बेरीज भागिले 2 केली की तुम्हाला क्लास मार्क मिळतो. ओके, आता आपण हे उदाहरण बघा. 10 अधिक 19 म्हणजे 29, 29 भागिले 2 14.5. ओके, तर या पद्धतीने आपल्याला इथं क्लास मार्क काढता येतात. साधी डेफिनेशन आहे, त्यामध्ये काही अवघड नाही. त्यानंतर क्लास विड्थ और लेंथ ऑफ द क्लास म्हणतात त्याला. क्लास विड्थ मीन्स डिफरन्स बिटवीन अप्पर बाउंड्री अँड लोअर बाउंड्री. ओके, अप्पर बाउंड्री मायनस लोअर बाउंड्री नथिंग बट क्लास विड्थ. ओके, किंवा लेंथ ऑफ द क्लास. Okay, we see the one example. Suppose these are the classes 10 to 19, 20 to 39 and 40 to 79. What are the class boundaries? इथे काय म्हणले मी अप्पर बाउंड्री म्हणले, नॉट अ लिमिट. सो फर्स्ट वी कॅन कन्वर्ट these classes into class boundaries. Okay, listen carefully. When we find the class width, we need boundaries, upper boundary and lower boundary, not limits. Means here we cannot take 19 minus 10, 39 minus 20. It is wrong. We can convert this into class boundaries because of this is the inclusive type of classification. If this is the exclusive, then there is no problem. But this is the inclusive type of classification. First we can convert this in the exclusive type of classification. How can convert this? आता तुम्हाला मी सांगितलं त्या पद्धतीनं ह्या फरक बघायचा. 20 वजा 19 एकचा फरक आहे, बरोबर आहे, भागिले 2 किती झालं 0.5 झालं. मग 0.5 यामधून वजा करायचं, यामध्ये मिळवायचं. सगळ्यामधून 0.5 वजा करायचं. या 10 वजा 0.5 9.5, 20 वजा 0.5 19.5, 40 वजा 0.5 39, आणि यामध्ये मिळवायचं 19.5 39.5 आणि 19.5. इथं बघा, आता इथं हे एक्सक्लुझिव्ह झालं का, तर हे सेम आहे 19.5 19.5 39. हे सेम आहे. आणि हे सेम असेल म्हणजे एक्सक्लुझिव्ह असेल तर मग ह्याच्यामधला फरक 19.5 ते 9.5 किती आला 10 आला. 39.5 ते 19.5 किती आला 20 आला. 79.5 ते 39.5 किती आला 40 आला. म्हणजे जी क्लास विड्थ किती झाली 40, याची किती झाली 20, याची काय झाली 10. पण तुम्ही याच्यावरून क्लास विड्थ काढा गेला तर इट इज रॉंग. 19 वजा 10 काय होईल 9, 39 वजा 20 किती होईल 19 होईल. अँड दिस इज द रॉंग, दिस इज नॉट अ क्लास विड्थ. ओके, सो when we find the class width we need the exclusive classification. Okay, this is the one important point you can remember. हां, इथं बघा आता हे दिलेलं आहे ते एक्सक्लुझिव्ह क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे. म्हणजे 10 ते 20, 20 ते 40 आणि 40 ते 80 असं जर असेल देन यू कॅन टेक डायरेक्टली 20 minus 10 10, 40 minus 20 20, 80 minus 40 40, बिकॉज ऑफ दिस इज द एक्सक्लुझिव्ह क्लासिफिकेशन. म्हणजे इथं कन्वर्शन करायची गरज आहे का नाही. इथं क्लास लिमिट आणि क्लास बाउंड्रीज आर द सेम. दिस इज द exclusive classification, but here class limits are different and class boundaries are, these are the class limits 10 19 20, these are the class limits but class boundaries are different. But here class boundaries and class limits are same. This is the concept of the class width or length of the class. Okay, now next one is the frequency distribution. This is the very basic concept. The way in which the atoms are spread out or distributed into various classes is called as the frequency distribution, and the table which these frequencies are shown is called as the frequency distribution table or simply frequency distribution. म्हणजे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते आपण कशा पद्धतीनं पसरलेले आहेत त्याला काय म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन, आणि ते एका टेबलमध्ये मांडणं त्याला म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल. जर तुम्ही डिस्क्रीट व्हेरिएबल वापरून जर डिस्ट्रीब्युशन तयार केलं तर म्हणायचं डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. आणि त्यामुळे इथं काय काय करतो आपण
डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनमध्ये हाऊ मेनी टाइम्स अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू इज रिपीटेड इज काउंटेड. म्हणजे एक व्हॅल्यू किती वेळा आली ते आपण काउंट करतो. फॉर एक्झाम्पल हे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात मग काय म्हणले डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन तयार करा. तर आपल्याला ही पद्धत माहीत आहे. काय करतो आपण नंबर ऑफ मेंबर किती पॉसिबल आहेत 1 2 3 4 बघा इथं आपल्याला लिस्ट करता येते. व्हॉट आर द पॉसिबल व्हॅल्यू 1 2 3 4 देअरफॉर दिस इज डिस्क्रीट व्हॅल्यू आणि टेक द पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज. म्हणजे माहिती आहे की टॅली मार्क मारायचा म्हणजे पहिला घ्यायचा इथे पहिली व्हॅल्यू किती आहे 1 आहे. मग इथं 1च्या पुढं एक टॅली मार्क द्यायचा म्हणजे याला गोल करायचा आणि इथं टॅली मार्क द्यायचा. त्यानंतर किती आहे 4 4च्या पुढं परत 4 घ्यायचं त्याला गोल करायचा किंवा त्याला स्लॅश करायचा आणि पेन्सिलनं आणि तिथं खाली 4 परत 3 आहे 3 घेतले आपण 3च्या पुढं काय करायचं परत तिथं एक उभी रेष वाढायची त्याला मार्क म्हणतो आपण. 2च्या पुढं मारा परत 3 आहे 3ला एक उभी रेष परत 4ला एक टॅली म्हणायचं टॅली मार्क केला 3 परत आहे परत 3ला टॅली मार्क करा 4 आहे 4ला टॅली मार्क करा परत 1 आहे 1ला करा परत 2 आहे 2ला करा परत 3 आहे 3ला करा. ओके तर हे शेवटचं 3 आहे बघा. तर 3ला इथं काय झालं ऑलरेडी 1 2 3 4 झालेले आहेत. 5वा आहे तो क्रॉस करायचा म्हणजे हा ग्रुप तयार होतो. आपल्याला असं भरपूर जर असतील तर आपल्याला मोजता येतं की हा 5 5 असे गट्टे तयार करता येतात. म्हणून ही मेथड आहे. ही तुम्हाला ऑलरेडी झालेली आहे फक्त आपण जस्ट रिव्हिजन म्हणून ती घेतली आणि हे परत मोजून पुढं लिहायचं 2 2 5 3 ओके आणि टोटल काय झाली 12. तर दिस इज द सायंटिफिक मेथड टू प्रिपेअर द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल. ओके बऱ्याच वेळा मला काय करतात मी पाहिलेलं आहे की हे असलं टॅली मार्क उलटं करतात. मग अगोदर मोजतात एक किती वेळा आले यामध्ये 1 2 वेळा आले मग 2 रेषा वाढायच्या. 4 किती वेळा आलेलं आहे तर 4 असं मोजत जायचं 1 2 3 आणि मग त्या 3 रेषा वाढायच्या. तर दिस इज द रॉंग. ओके दिस इज द रॉंग. व्हॉट इज द सायंटिफिक मेथड वी कॅन टेक द वन ऑब्झर्वेशन वन टाइम. एकदाच मोजायचं ते एकदा त्याला मार्क करायचं हे एकदाच मोजायचं असं सगळं मोजत जायचं नाही पुन्हा 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 आणि मग टॅली मार्क मारायचे आणि मग फ्रिक्वेन्सी मारायची. दिस इज व्हेरी रॉंग लक्षात घ्या. त्यामुळं यू कॅन गो इन दिस वे. आता जे मी सांगितले त्या पद्धतीनंच फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन तयार करायचं. एक ऑब्झर्वेशन घ्यायचं एक टॅली मार्क द्यायचं दुसरं घ्यायचं टॅली मार्क तिसरं टॅली मार्क आणि शेवटी टॅली मार्क मोजून लिहायचे आणि मग तुम्हाला फ्रिक्वेन्सीची जी बेरीज केली ही ह्याला काय म्हणतात फ्रिक्वेन्सी. ह्याला काय म्हणतात फ्रिक्वेन्सी. ओके now the continuous frequency distribution. If the variable considered is a continuous then it is called a continuous frequency distribution. In a continuous frequency distribution we count how many values fall into the same class. This number is the frequency of that class. म्हणजे आपण या क्लासमध्ये किती ऑब्झर्वेशन ते पाहतो. ह्याच्या अगोदर काय पाहिलं आपण एक व्हॅल्यू किती वेळा रिपीट झाली. लिसन केअरफुली. एक व्हॅल्यू किती वेळा रिपीट झाली हे आपण डिस्क्रीटमध्ये पाहिलं आणि कंटिन्यूसमध्ये काय पाहतो आपण एका क्लासमध्ये किती ऑब्झर्वेशन आलेले ते काय पाहतो आपण कंटिन्यूस फ्रिक्वेन्सी. कंटिन्यूस म्हणलं की ग्रुप लक्षात घ्या. कंटिन्यूस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन म्हणलं की इट इज अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन ग्रुप तयार करायचं. आता हे एक्झाम्पल इथं मी कॅरी आउट केलेलं आहे. आपण आत्ताच पाहिलेलं जे पहिले एक्झाम्पल त्याबद्दल हे एक्झाम्पल वर्कआउट केलेलं ह्याला म्हणायचं कंटिन्यूस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. 40 ते 50 मध्ये 3 आहेत 50-60 मध्ये 5 आहेत असं त्याचा अर्थ होतो. ओके नाउ क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. आता क्युम्युलेटिव्ह तुम्हाला माहिती आहे की संचित वारंवारता म्हणतात मराठीमध्ये. त्यामध्ये इफ वी ॲडेड द फ्रिक्वेन्सी अप टू गिवन व्हॅल्यू ऑर अबव गिवन व्हॅल्यू द ॲडेड फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. 2 प्रकार आहेत. एक म्हणजे लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आणि ग्रेटर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीमध्ये आपण काय करतो इफ वी ॲडेड फ्रिक्वेन्सी अप टू गिवन व्हॅल्यू म्हणजे ज्या दिलेल्या व्हॅल्यूपर्यंत त्या फ्रिक्वेन्सी बेरीज करत जायचं त्याला म्हणतात लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ओके ओके आणि इफ वी ॲडेड फ्रिक्वेन्सी अबाव गिवन व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. थोडक्यात काय लक्षात घ्या लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीमध्ये आपण वरून खाली बेरीज करत जायचं आणि ग्रेटर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीमध्ये आपण खालून वर बेरीज करत जायचं. वी कॅन टेक वन एक्झाम्पल देन वी कॅन अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट. हिअर वी कॅन सी दॅट दीज आर द मार्क्स म्हणजे क्लास अँड हिअर फ्रिक्वेन्सी. हाऊ कॅन लेस दॅन फाइंड द लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. फर्स्ट क्लास इज 8 then 8 plus 8 16 16 plus 15 16 अधिक 15 31 31 plus 11 म्हणजे यामध्ये मिळवत जायचं पुढची फ्रिक्वेन्सी. 31 मध्ये 11 42 42 मध्ये 8 50. दिस इज कॉल्ड द लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. वी हॅव टू ॲड द फ्रिक्वेन्सीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम अँड हिअर वी कॅन ॲड द फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम बॉटम टू टॉप ग्रेटर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीमध्ये. आता खालून सुरुवात करायची. पहिली किती आहे 8
8 अधिक 11 19, 19 अधिक 15 34, 34 अधिक 8 42, 42 अधिक 8 50. म्हणजे खालून वर जायचं त्याला म्हणायचं ग्रेटर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आणि वरून खाली बेरीज केली त्याला म्हणायचं लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस 31. 30 ते 40 या क्लासचा LCF 31 आहे. ह्याचा अर्थ काय झाला की 40 पेक्षा कमी मार्क्स पडणारे विद्यार्थी किती आहेत? 31 आहेत. ओके, किंवा हे उदाहरण 40 ते 50 या क्लासचा LCF 42, ह्याचा अर्थ काय झाला 50 पेक्षा कमी मार्क्स पडणारे विद्यार्थी 42 आहेत. ओके, म्हणजे त्याचा अर्थ झाला की त्या क्लासच्या अप्पर लिमिटपेक्षा कमी. बरोबर, इथं बघा आता 20 ते 30चा LCF 16 आहे. म्हणजे काय 30 पेक्षा कमी मार्क्स पडणार एकूण 8 आणि 8 16 आणि अप्पर लिमिटपेक्षा कमी, अप्पर लिमिटपेक्षा लेस, म्हणून याला काय म्हणले लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. तसं इथं उलटं होतं. आता याचा अर्थ काय झालं बघा 42चा अर्थ काय झाला की 20 ते 30चा GCF 42 आहे. म्हणजे 20 पेक्षा जास्त मार्क्स पडणारे विद्यार्थी किती आहेत? 42 आहेत. बरोबर, म्हणजे इथं लोअर लिमिटपेक्षा मोर किंवा ग्रेटर, 20 पेक्षा जास्त म्हणजे लोअर लिमिटपेक्षा जास्त. 30 ते 40चा GCF किती आहे? 34 आहे. 30 ते 40चा GCF 34 आहे. म्हणजे 30 पेक्षा जास्त मार्क्स मिळणारे विद्यार्थी किती आहेत? 34 आहेत. म्हणजे लोअर लिमिटपेक्षा जास्त, म्हणून ग्रेटर दॅन त्याला शब्द वापरला. लेस दॅन का वापरला आहे तर अप्पर लिमिटपेक्षा कमी यामध्ये मोजतो आपण आणि यामध्ये लोअर लिमिटपेक्षा जास्त किती आहे ते पाहतो, म्हणून म्हणतात ग्रेटर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ओके, you can see this carefully. And these are the some basic concepts of statistics. Thank you.